آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں رضی احمد۔ وزیراعظم نریندر مودی آج پروقار رائے سینا مذاکرات کا افتتاح کریں گے۔ ملک بھر میں ٹیکہ اتسو کے دوسرے دن کووڈ ویکسین کے 40 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ دلی میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ کے 13,500 معاملے درج کیے گئے ہیں، جو ایک دن میں سب سے بڑا اضافہ ہے۔ ادویات سے متعلق مرکزی انضباطی ادارے DGCA کے ماہرین کے پینل نے روس کی ویکسین اسپوتنک وی کے ایمرجنسی استعمال کی سفارش کی ہے۔ کمبھ میلے میں داخلے کے لیے RT-PCR ٹیسٹ کی منفی رپورٹ لازمی ہے۔ صحت کی وزارت نے میلے میں کورونا پھیلنے سے روکنے کے لیے رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ وزیر خارجہ S جے شنکر آج نئی دلی میں فرانس کے اپنے ہم منصب کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ ملک کے مختلف حصوں میں آج نئے سال کے روایتی تہوار اگاڑی، گڈی پڑوا، چیتر شکلاڈی، چیتی چاند، ویشاکھی، وشنو پتھاندو، ویش کھاڑی اور بھوگ بیہو منائے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ملک میں کووڈ کے معاملات پھر سے بڑھنے لگے ہیں۔ سامعین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں، ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں اور 45 سال سے زیادہ عمر کے سبھی لوگ کسی پس و پیش کے بغیر ٹیکہ لگوائیں۔ محفوظ رہیں اور یہ 3 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، جسمانی فاصلے کے لیے 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پروقار رائے سینا مذاکرات کے 6 ایڈیشن کا افتتاح آج کیا جائے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی ایک ویڈیو میسج کے ذریعے مذاکرات کا افتتاح کریں گے۔ روانڈا کے صدر پاول کاگامے اور ڈنمارک کے وزیراعظم میٹے فریڈرکسن مہمان خصوصی کی حیثیت سے افتتاحی اجلاس میں شامل ہوں گے۔ آسٹریلیا کے وزیراعظم اسکاٹ موریسن بھی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ 4 روزہ مذاکرات ورچوئل طور پر ہوں گے۔ یہ جغرافیائی، سیاسی اور جغرافیائی معیشت سے متعلق بھارت کی ایک اہم کانفرنس ہے، جو 2016 سے ہر سال منعقد ہو رہی ہے۔ وزارت خارجہ اور آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ 4 روزہ مذاکرات کے دوران 5 اہم موضوعات پر پینل مذاکرات ہوں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی کل دن کے 11 بجے بھارتی یونیورسٹیوں کے ایسوسی ایشن AIU کی 95ویں سالانہ میٹنگ اور وائس چانسلروں کے قومی سیمینار سے خطاب کریں گے۔ جناب مودی اس موقع پر بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کی حیات پر کشور مکوانا کی لکھی ہوئی 4 کتابوں کا بھی اجرا کریں گے۔ گجرات کے احمد آباد میں واقع ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر اوپن یونیورسٹی کے ذریعے یہ تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ اس تقریب میں گجرات کے گورنر اور وزیر اعلیٰ اور تعلیم کے مرکزی وزیر بھی شرکت کریں گے۔ بھارتی یونیورسٹیوں کی ایسوسی ایشن AIU ملک میں اعلیٰ تعلیم کی ایک اہم تنظیم ہے۔ اس سال اس تنظیم کی یہ 95ویں سالانہ میٹنگ ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے جلیان والا باغ قتل عام میں شہید ہونے والے افراد کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ یہ واقعہ 13 اپریل 1919 کو پیش آیا تھا۔ جناب مودی نے کہا کہ شہیدوں کی جرأت، بہادری اور قربانی نے ہر شہری کو قوت بخشی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی اس مہینے کی 11 تاریخ سے 14 تاریخ تک ٹیکہ اتسو منانے کی پرزور اپیل کے بعد بھارت میں کووڈ سے بچاؤ کی ٹیکہ کاری مہم میں نمایاں تیزی آئی ہے۔ خصوصی ٹیکہ کاری مہم کے دوسرے دن ملک میں 40 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ سب سے بڑا اور تیز رفتار ٹیکہ کاری مہم کی شروعات کے 87ویں دن تک ٹیکہ کاری سے جڑے کووڈ کے کل مراکز کی تعداد میں قابل قدر اضافہ ہوا ہے۔ ملک میں کووڈ ٹیکہ کاری مرکز کی تعداد 45,000 سے بڑھ کر تقریباً 71,000 ہو گئی ہے۔ ملک میں ایک ہی دن میں ٹیکہ کاری کے مرکزوں کی تعداد میں 26,000 سے زیادہ کا اضافہ درج کیا گیا ہے۔ ٹیکہ کاری کے بہت سے مرکزوں پر مستفیدین کی بھاری تعداد بھی دیکھنے میں آئی۔ ملک میں 10 کروڑ 85 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ ملک میں ٹیکہ کاری مہم اس سال 16 جنوری کو شروع ہوئی تھی، جس میں سب سے پہلے حفظان صحت کے عملے کے افراد کو شامل کیا گیا تھا۔ ملک میں کووڈ-19 کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں آج
मजीद इजाफा हो गया। सेहत की वजारत ने बताया है कि फिलहाल इस बीमारी से 12,64,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हैं और ये लोग या तो अस्पतालों में भर्ती हैं या घर में अलग थलग रह रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में नए मामलों में मामूली कमी आई है और इस दौरान 1,61,736 कोविड के नए मामलों की खबर मिली है। मुल्क में कोविड से सेहतयाबी की शरह आज मजीद कम होकर 89.51% हो गई। कल से अब तक अस्पतालों से 97,000 से ज्यादा लोगों को छुट्टी दी गई है। अब तक मुल्क में 1,22,00,000 से ज्यादा लोग इस इंफेक्शन से सेहतयाब हो चुके हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरला समेत 10 रियासतें ऐसी हैं जहां इस बीमारी का जोर सबसे ज्यादा है। 80% ज्यादा नए मामले इन 10 रियासतों के हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मरकज पर जोर दिया है कि वो कोविड-19 आलमी वबा के पेश नज़र इस साल बोर्ड इम्तहानात कराने के लिए कोई दूसरा मुतबादिल तरीका इख्तियार करे। आज कौमी राजधानी में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 6 लाख तलबा सीबीएसई का इम्तहान देने वाले हैं। इसके लिए तकरीबन 1 लाख के साथ निगरां के तौर पर काम करेंगे। जनाब केजरीवाल ने तजवीज़ पेश की है कि इस साल तलबा को अगली क्लास में प्रमोट करने के लिए ऑनलाइन या इंटरनल असेसमेंट जैसे मुतबादिल तरीके अपनाए जाने चाहिए। उन्होंने कौमी राजधानी में कोविड मामलों की तादाद में रोजाना इजाफे का जिक्र किया और कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों में तकरीबन 13,500 नए मामलों की खबर मिली है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अद्वियात से मुतालिक मरकजी इंज़बाती अदारे DCGA के माहिरीन के पैनल ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश की है। इंज़बाती अदारे से जरूरी मंजूरी मिल जाने के बाद स्पुतनिक वी ऐसा तीसरा वैक्सीन होगा जिसकी इमरजेंसी इस्तेमाल का इख्तियार मिल जाएगा। इससे पहले अद्वियात से मुतालिक इंज़बाती अदारे कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मंजूरी दे चुका है। मज़कूरा वैक्सीन की तिब्बी आजमाइश का काम डॉक्टर रेड्डीज लैब कर रही है। हरिद्वार में जारी कुंभ मेले में उन अकीदतमंदों को ही जाने की इजाजत होगी जिनके पास RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट होगी और ये टेस्ट कुंभ मेले में आने से पहले के 72 घंटे के अंदर अंदर होना चाहिए। मरकजी वजारत सेहत ने कुंभ मेले के दौरान कोविड-19 को फैलने से रोकने की खातिर एहतियाती इक़दामात के सिलसिले में मियारी ज़ाब्ते जारी किए हैं। इनके मुताबिक उत्तराखंड सरकार अकीदतमंदों के इंदराज और लाज़मी मेडिकल सर्टिफिकेट पर नजर रखेगी। उधर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने कल सोमवती अमावस के मौके पर मुक़द्दस गंगा दरिया में स्नान किया, जो हरिद्वार के महाकुंभ का दूसरा स्नान है। यूरोप और खारजी उमूर के फ्रांस के वजीर आज नई दिल्ली में वजीर खारजा एस जयशंकर के साथ आपसी बाहमी मफाद के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर बातचीत करेंगे। जनाब ले दीरान भारत के 5 रोज़ा दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे हैं। रमजान का मुक़द्दस महीना कल से शुरू हो रहा है। कल रमजान मुबारक का चांद नजर नहीं आया। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी और रूयत हलाल कमेटी ने कल शाम यह ऐलान किया। नायब सदर जमहूरिया ने उगाड़ी, गुड़ी पड़वा, चैत्र सुकराली, चेती चंद, नवरेश, बैसाखी वैश, पथानदू, वशघाड़ी त्योहारों के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज पुरवकार रायसीना मुज़ाकरात का इफ्तिताह करेंगे। मुल्क भर में टीका उत्सव के दूसरे दिन कोविड वैक्सीन के 40 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोविड के 13,500 मामले दर्ज किए गए हैं, जो एक दिन में सबसे बड़ा इजाफा है। और अद्वियात से मुतालिक मरकजी इंज़बाती अदारे DCGA के माहिरीन के पैनल ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।